সবকের ইফতেতার পূর্বে আমি একটা বিষয় আপনাদের সামনে সকলের সামনেই বলতেছি যে কোনো কিতাবের উপরে বসা ঠিক না। টেপাই উপরে কিতাব আছে, আমি একটু উঁচু জায়গায় বসা, এটা আসলে উচিত না, আদবের খেলাফ। কিন্তু আমার সমস্যা হয়েছে যে আমি এটার উপরে বসতে পারি না, সমতল জায়গায় এখনো বসতে পারি না, অসুস্থ হয়ে গেছিলাম, এই জন্য ওজরের কারণে আমি এখানে বসছি। তো কিতাবের ইফতিতাহ হয়ে যাওয়ার পরে মেহেরবানি করে আপনারা সব কিতাবগুলো উঠে উপরে রাখবেন, তারপরে আল্লাহ পাক হায়াতে বাঁচা রাখলে আমার যতটুক আলোচনা করার ইনশাআল্লাহ আমি আলোচনা করব। কথা বুঝছেন? সকলেই পড়ি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রব্বি ইয়াসসির ওয়ালা তুআসসির ওয়াতাম্মিম আলাইনা বিল খায়র। রব্বি ইয়াসসির ওয়ালা তুআসসির ওয়াতাম্মিম আলাইনা বিল খায়র। রব্বি ইয়াসসির ওয়ালা তুআসসির ওয়াতাম্মিম আলাইনা বিল খায়র। রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়ায়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। ইয়া ফাত্তাহ ইয়া ফাত্তাহ ইয়া ফাত্তাহ। পড়েন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কি পড়বেন? পড়েন। হ্যাঁ, যেখান থেকে পড়তে বলতে চাই, কিতাব, অন্য কিতাব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمين المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة اليماني التوفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم وعلوم آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدر الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: يا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع عقبة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بس ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة
ولرفع الدرجات كميلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عقت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجل مكانها فشيد صلوات الله عليه وسلامه بالمعاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلال في محض الهيج والعناية والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الهداية من الغواية وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية صلاة وسلام لا غاية لهما ولا نهاية أما بعد بس خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين وبعد فيقول العبد المتوفى بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يترجم فلما المفرد المفرد مفردا وغير اسم وفهم وحرف لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أيضا الثاني الحرف والأول إما أن يقدرن في أحد الأزمنة الثلاثة أيضا الثاني الاسم والأول الفعل وقدر من ذلك. الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم حضرات علماء کرام حضرات اساتذہ کرام কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং গার্ডিয়ান পক্ষে যারা আছেন আজিজ তোলাবা আমি আসলে অসুস্থ তারপরেও কমলপুর মাদ্রাসা থেকে হুকুম হয়েছে আসার জন্য তো আমি মনে করলাম যাওয়া উচিত তাই আসছি লম্বা কোনো আলোচনা করব না সংক্ষিপ্তভাবে একটা কথা বলবো সকলেই লক্ষ্য করে শুনবেন আর তার আগে আমি মুনাসিব মনে করি হযরতে আসাদায়ে কেরাম উলামায়ে কেরাম যারা তাশরীফ রাফামা আছেন এখানে তারা যদি সমস্যা না হয় কষ্ট না হয় সামনের দিকে তাশরীফ আনলে ভালো হয় তাদের তাওয়াজ্জুর বরকতে হইতে পারে ভালো কোনো কথা আমার মুখ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বের করে দিতে পারেন বাবা তোমাদেরকে উদ্দেশ্য করেই বলি কারণ বড়রা তো বড়রা তাদেরকে কিছু বললে বেয়াদবি হয় কিনা এজন্য তোমাদেরকে সামনে রেখেই আমি মুখাতাব বানাই কথা বলতেছি সে কথাটা হলো আমাদের যারা এখানে আছি বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছি আসাতেজা তোলাবা গার্ডিয়ান এবং মাদ্রাসার পরিচালনার ক্ষেত্রে যারা কমিটির সদস্য তারা সকলেই আছেন আর আমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা সকলেই আল্লাহর বান্দা না এমন এখানে কেউ নাই
সকলেই কার বান্দা? আল্লাহর বান্দা। এই কায়নাতের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ হলেন খালেক, সব হলো মখলুক। আর যারাই মখলুক তারা মামলুক। যারা মখলুক তারা মামলুক। মামলুক মানে গোলাম। অতএব আল্লাহর মখলুক যারা সকলেই আল্লাহর মামলুক, আল্লাহর গোলাম। প্রত্যেক গোলামের সাথে মালিকের একটা সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্কের নাম উমুমি, আম সম্পর্ক। খালেক মখলুক, এই সম্পর্ক। এই সম্পর্ক আল্লাহর কায়নাতের মধ্যে যত মখলুক আছে সকলের আছে। গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, আসমান, জমিন, জামাদাত, নাবাদাত সবই তো আল্লাহর মখলুক। আব ও আতেশ, খাক ও বাদ, বান্দা আন, সকলেই আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর মামলুক। কিন্তু এই সব মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষ যে মামলুক, এই মানুষ মামলুককে আল্লাহ তাআলা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য করে বানাইছেন। বিশেষ একটা উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের নাম হল তাআল্লুক মা আল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক। একটা হলো আম সম্পর্ক, তা বললাম সব মামলুকের আছে। কিন্তু এই যে মানুষকে যে বানাইছেন আল্লাহ পাক, এই মানুষকে বানানোর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সাথে এক খাস সম্পর্ক করা। আর খাস সম্পর্কের অর্থ হলো বান্দাকে আল্লাহ পাকের বন্ধু হইতে হবে। কি হইতে হবে? কাকে? বান্দাকে। সব বান্দাকে বানাইছেন বান্দা করেই, বান্দা হয়ে আসলে বান্দা হয়ে চলে যাবে। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ তাআলা বানাইয়া বলছেন যে আমি তোমাদেরকে বানাইছি বান্দা করে, আসতে হবে বন্ধু হয়ে। যার কারণে মানুষকে আল্লাহ দুইটা হায়াত দিয়েছেন। একটা হায়াত দিয়েছেন বন্ধু হওয়ার জন্য, আর একটা হায়াত দিয়েছেন বন্ধু হইলে তার কি প্রতিদান, সেই প্রতিদান ভোগ করার জন্য। তার নাম হলো আখিরাত। তার নাম হলো আখিরাত। যার কারণে ইন্নাদ দুনিয়া খুলিকাত লাকুম ওয়া ইন্নাকুম খুলিকতুম লিল আখিরাহ। এই কায়নাতে যাহা কিছু আছে সব কিছু আল্লাহ মানুষের জন্য বানাইছেন। কিন্তু মানুষকে বানাইছেন আল্লাহ কিসের জন্য? আখিরাতের জন্য। তার অর্থ কি? যেই মামলুকটা, যেই মানুষটা দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক করবে, ওই মানুষটাকে আল্লাহ পাক আখিরাত দিবেন। কি দিবেন? আখিরাত দিবেন। আখিরাতের মধ্যে আল্লাহ পাক দুইটা জায়গা বানায় রাখছেন। কয়টা? যারা আল্লাহর সাথে এই বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত করবে, সেই বিশেষ সম্পর্কের নাম কি বললাম? বেলায়াত, বন্ধুত্ব। এটা যারা ওলি, ওলি মানে বন্ধু। আল্লাহু ওয়ালিয়ুল্লাযীনা আমানু। তো এই ওলি যারা হবে তাদেরকে আল্লাহ পাক আখিরাতের মধ্যে আল্লাহ পাকের বানানো, কুদরতি হাতের দ্বারা বানানো মেহমানখানা, সেখানে আল্লাহ পাক তাদেরকে জায়গা দিবেন। আর আল্লাহর কুদরতি হাতের দ্বারা মেহমানখানা যেটা বানাইছেন তার নাম হলো জান্নাত। তার অর্থ যারা এখান থেকে বেলায়াত হাসিল করবে, ওই আখিরাতে যাইয়া তারা জান্নাত পাবে। আর উদ্দেশ্য যেহেতু আল্লাহর বেলায়াত দেওয়া, যেই ব্যক্তি বেলায়াত অর্জন করবে না সে অপরাধী, মুজরিম। মুজরিমদেরকে আল্লাহ পাক এক জায়গায় রাখবেন না। লা ইয়াস্তাবি আসহাবুন নারি ওয়া আসহাবুল জান্নাহ, আসহাবুল জান্নাতি হুমুল ফাইজুন। হুমুল ফাইজুন। তো বোঝা গেল জান্নাতে যারা যাবে তারাই ফায়েজ, তারাই সফল। আর জান্নাতে যাইতে হলে দুনিয়ার এই প্রথম হায়াতের মধ্যে তার লাগবে কি? বেলায়েত। কি লাগবে? বেলায়েত মানে বন্ধুত্ব।
কথা বলতে আসছে না? আজকে আমাদের সমাজে অনেক উপাধি অর্জন করার চেষ্টা করে মানুষ, এমন ওলামা ইকরামও করেন, যার কারণে এতদিন তো শুধু মৌলভী সাহেব হইতো, তারপরে মৌলানা সাহেব হইতো। এখন কোনো তালবেলে মৌলভী মৌলানা পদক্ষেপ হয় না, কি পড়ে তাকাসুসুল ফিকহ করে মুফতি সাহেব হয়, তারপরে আদব পড়ে, তারপরে তাফসির পড়ে, এই ফুনুনাত পড়ে, কি পড়ে, আরো অনেক কিছু পড়ে। বুঝে আসছে না? এর দ্বারা এক একটা পড়লে এক একটা উপাধি অর্জন হয়। কিন্তু দুঃখজনক কথা হলো এই সব উপাধি অর্জন করলো, কিন্তু যেই উপাধিতে জান্নাত পাওয়া যাবে সেটা হলো বেলায়েত। এটা অর্জন করার কোনো চিন্তা, এটা অর্জন করার কোনো ফিকির ওলামাদের মধ্যেও নাই, গার্ডিয়ানের মধ্যেও নাই, আমাদের তালিবে ইলমদের মধ্যেও নাই। আজিজ তালাবা, মনে রাখবা, আল্লাহ পাকের বেলায়েত পাওয়া যায় 2 গুণ অর্জন করলে। কয় গুণ? এই 2 গুণে গুণী যদি রিকশাওয়ালা হয় সে আল্লাহর ওলি, আর এই 2 গুণের থেকে যদি মাদ্রাসার মুহতামিম, মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস, মাদ্রাসার মুফতি সেও মাহরুম হয়, তাহলে সে ওলি না। কয় গুণ? কে বলছেন? আল্লাহ তাআলা নিজে বলছেন, আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন। আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। তারপরে আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন। তো বোঝা গেল ঈমান এবং তাকওয়া, ঈমান এবং তাকওয়া। এই ঈমান আর তাকওয়া যদি থাকে তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর ওলি। ব্যবসায়ীর মধ্যে থাকলে ব্যবসায়ী আল্লাহর ওলি, তালবে ইলমের মধ্যে থাকলে তালবে ইলম আল্লাহর ওলি, উস্তাদের মধ্যে থাকলে উস্তাদ আল্লাহর ওলি, বাবুর্চির মধ্যে থাকলে বাবুর্চি আল্লাহর ওলি, সাফাই করনেওয়ালা, ঝাড়ু দেয় যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, তার মধ্যে থাকলে সে আল্লাহর ওলি। এই জন্য তোমরা আসাদে কেরামদের নিকটে শুনছো এবং শুনবা যে পুরো কোরআনের খুলাসা আল্লাহ পাক ফাতিহা শরীফের ভিতরে রাখছেন, আর ফাতিহার খুলাসা আল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের ভিতরে রাখছেন। এই যে আমরা পড়লাম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, পড়লাম না? শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির, আর এই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের ভিতরে যা আল্লাহ রাখছেন পুরোটুক আল্লাহ কিসের ভিতরে রাখছেন? বার মধ্যে। বিসমিল্লাহ কেন? কারণ বার অনেকগুলো অর্থ আছে না, তার ভিতরে একটা অর্থ কি? ইলসাক, কি? মিলাই দেওয়া। তো বান্দাকে কার সাথে জুড়ে দেয়া? আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়া। যেই বান্দা আল্লাহর সাথে জুড়ে গেল সে সফল হয়ে গেল। এইটার নামই সুফিয়াদের পরিভাষায় তাআল্লুক মা আল্লাহ বা নিসবত মা আল্লাহ। তাআল্লুক মা আল্লাহ বা নিসবত মা আল্লাহ। সমস্ত আম্বিয়াদের আগমনের মাকসাদ এই তাআল্লুক মা আল্লাহ। এই জন্য সমস্ত নবীদের কালিমার ভিতরে পাবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মানে কি? আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ। এখন এই লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ তারপরে সমস্ত নবীদের নাম আসছে। কেন? যে আল্লাহর সাথে প্রত্যেক নবী এই দাওয়াত দিচ্ছেন যে যদি তোমরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে চাও তাহলে আমাকে ফলো করো। এই জন্য সেই নবীর কি আসছে? নাম আসছে। আমাদের নবীর নাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, অর্থাৎ ইনার কালেমা কি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কি অর্থ এর? এর অর্থ হলো যে তোমরা যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে চাও তাহলে আমাকে ফলো করো। যেটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি, আল্লাহ রাসূলের ইত্তেবা করো। কথা বুঝে আসছে না? তো এই জন্য আমাদের দারুল উলুম দেওবন্দ, এই যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা নিজেদেরকে দেওবন্দি বলে পরিচয় দিই। ওই দারুল উলুম দেওবন্দ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমাদের আকাবেরিনরা
চারটে জিনিসকে সামনে রাখছিলেন। কয়টা জিনিস? কয়টা জিনিস বাবা? এই সবাই মুখস্থ করবা, মুরাকাবা করবা যে এই চারটে গুণ আমার ভিতর আছে কিনা। যদি থাকে, আমি দেওবন্দে যদি নাও পড়ি তাহলে আমি কাসেমি। আর এই চার গুণের কোনো গুণ থেকে যদি আমি বঞ্চিত হই আর দেওবন্দের থেকেও ফারেক হই, তাহলে আমার কাসেমি বলার অনুমতি নাই। অনেকের একটা ধারণা কাসেমি মানে কাসেম নানুতুবি রহমতুল্লাহ আলাইহির সাথে সম্পর্ক। এমন না। কাসেমি দেখবেন দারুল দেওবন্দের সনদের ভিতরে লেখা আছে ইন্নামা আনা কাসেমুন ওয়াল্লাহু। এ কাসেম কে? আল্লাহ রসুল। আল্লাহ রসুল। তো কাসেমির অর্থ হলো যেই প্রতিষ্ঠানের, যেই ব্যক্তির সম্পর্ক মুহাম্মদের সাথে, আর যার সম্পর্ক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে। যার সম্পর্ক মুহাম্মদের সাথে না সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার সম্পর্ক কার সাথে না? খেলাফে পয়গম্বর কাছে রাহ গুজি কি হারগিজ বামানজিল নাখা হাদরাসি। আল্লাহকে পাইতে হলে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে হলে একটাই পথ, একটাই তরিকা, ইত্তেবায়ে রাসূলুল্লাহ। বুঝে আসছে না? এই জন্য আজিজ সালাবা, আমাদের আকাবেরিনরা এই যে অনেকে লেখেন কাসেমি, এর অর্থ এটা না সে মানে কাসেম নানুতুবি রহমতুল্লাহের কারণে, বরং কেন লেখে যে রসুল্লাহর সাথে তার কি সম্পর্ক, আর যার সম্পর্ক রসুল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে। কথা বুঝছো বাবা? তো এই কমলপুর মাঝখান থেকে যদি কোনো ব্যক্তি পড়ে আর সে লেখে যে আমি কাসেমি, প্রথমত লকব আলকাবের দরকার নেই রে বাবা। এত উপাধি মধ্যে এগুলো ঠিক না, আল্লাহ হেফাজত করুক। কিন্তু যদি তুমি নিজেকে কাসেমি বলতে চাও, আর আমি আজকে এখন যে কথাগুলো বলবো এই কথাগুলো তোমার ভিতর থাকে, না লিখলেও তুমি কাসেমি। আর যদি এই গুণগুলো না থাকে, দেওবন্দে পড়লেও সে কাসেমি না। আমি বলতেছি, যদি এ ব্যাপারে কারো কোনো কথা থাকে আমাকে বলতে পারবেন পরে, এখন না। কয়টা কাজ? চারটে কাজ। আল্লাহর বন্ধু হতে হলে সমস্ত নবীগণ যে দাওয়াত দিয়েছেন তাওহীদের দাওয়াত। কিসের? তাওহীদ ছাড়া কোনো ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হইতে পারে না। এই জন্য ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহুন। সমস্ত নবীগণ ওনাদের কালিমার ভিতরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ছিল। এই জন্য আমাদের আকাবেরিনরা বলছেন এক নম্বর কাজ যেটা করতে হবে সেটা হলো তাওহীদে খালেস। তাওহীদের মধ্যে অনেক মানুষ মুওয়াহিদ, কিন্তু ডাওয়াডন মানে মুওয়াহিদ, পাক্কা হইতে হবে। তাওহীদের মধ্যে কি? খালেস, পিওর তাওহীদ। আর পিওর তাওহীদ হইতে হলে শিরকে জলি, শিরকে খফি দোনোটার থেকে কি হইতে হবে? সেই ব্যক্তিকে বেঁচে থাকতে হবে। শিরকে জলিও থাকবে না, শিরকে খফিও থাকবে না। সব কিছুর গোড়াকে আল্লাহ। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির উপরে নির্ভরশীল হয়ে যায়, এই জন্য আমাদের আকাবেরিনদের নজর আজীব ছিল। এ তালবে ইলমরা মাদ্রাসাওয়ালাদের উদ্দেশ্য বানানো দরকার ছিল কি? মুওয়াহিদে খালেস। যার কারণে দারুল উলুম দেওবন্দের উসুলে হাশতেগানের মধ্যে আছে, अगर दारुल उलूम के लिए हुकूमत की तरफ से या किसी निजी कंपनी की तरफ से आमदनी का जरिया मुतय्यन हो जाए तो दारुल उलूम का खैर नहीं। আছে না যে সরকারের পক্ষ থেকে, যার কারণে আমাদের দেওবন্দাররা সরকারের কোনো অনুদান নিতেন না। সরকারের অনুদান নিলে সরকার সেখানে নিজের মতে লোক বসানোর চেষ্টা করে। এই যে আজকে আলিগড়ে লেডিসকে বসায় দিছে, মহিলাকে বসায় দিছে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়। বুঝেন নাই? বাধা দেওয়ার কোনো উপায় নাই, কারণ তাহলে কি বন্ধ হয়ে যাবে? লেনা দেনা সব বন্ধ হয়ে যায়গা। বুঝে আসছে না? এই জন্য আমাদের আকাবেরিনরা বলছেন যে আমাদের নজর থাকবে একমাত্র খালেকের উপরে, কোনো ব্যক্তির উপরে না, কমিটির উপরে না। বরং তারা নিয়ে শিখবে কার থেকে? সে যার তার,
সে যার তার থেকে নেওয়া শিখবে। যার কারণে আমাদের শাহ মোহাম্মদ আহমদ সাহেব রহমতুল্লাহ বলতেন, जब नहीं हो किसी का तो क्यों हो किसी का, जब नहीं हो किसी का तो क्यों हो किसी का, उन्हीं का हुआ जा रहा हो। যখন আমি কারো না তো কারো নিকটে কেন যাব? আমি তো আমার আল্লাহ, আমার সব বিষয়ে আমার আল্লাহকে বলবো। আমার আল্লাহ পারে না এমন কোন জিনিস নাই। ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন কাদির। তিনার হাতে যখন সবকিছুই আছে, তো মুহতাজের নিকটে আমি কেন যাব? ফকিরের নিকট কেন যাব? বাকি সবাই তো ফকির, একমাত্র আল্লাহ হলেন গনি, তাই না? বাকি কি ফকিরের কাছে কেন যাবে রে বাবা? ফকিরের কাছে কেন যাবে? এই জন্য আল্লাহ সূরা ফাতিহার ভিতরে শিখেছেন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন। আরে নাস্তাইনু কানা, বরং কি ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন। তরজমা কি এর? আপনার থেকে সাহায্য চাই, একমাত্র আপনার থেকে সাহায্য চাই। তার অর্থ মাঝের মুহতামিম হোক, কোন নাজেম হোক, কোন হুজুর হোক, সাহায্য চাবে কার নিকটে? একমাত্র আল্লাহ পাকের নিকটে। এখানেই আমরা দুর্বল। এই দুর্বলতার কারণে দেখা যায় একজনে বলে দেয়, হুজুর যান চাকরি নট। সে মনে করে যে হ্যাঁ আমার চাকরি নট হয়ে গেলে আমার নট হয়ে গেলে সব হয়ে যাবে। সব যাবে না, কিচ্ছু যাবে না। যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখবে, দোস্তরা তো কুজাকুলি মাহরুম, দুশ্মনদেরকে আল্লাহ পাক যেখানে দিচ্ছেন, আল্লাহর বন্ধুকে কেন আল্লাহ তাআলা দিবেন না? মেইন জিনিস হলো আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব করা। আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব করলে আল্লাহর বন্ধুকে আল্লাহ না খাওয়া রাখবেন, আল্লাহর বন্ধুকে আল্লাহ বেইজ্জত করে দিবেন, এটা হইতেই পারে না। এই জন্য আজিজ তালাবা খুব মনে রাখবা বাবা, তোমাদেরকে বলতেছি লক্ষ্য করবা। নম্বর 1 কি? তাওহীদে খালেস। আর এই তাওহীদকে নষ্ট করে দেয় 4টা জিনিসে। কয়টা জিনিসে? আর এটা আজকের থেকে না, রাসূলুল্লাহ থেকে শুরু হয়েছে। কয় জিনিস? 4 জিনিস মুখস্থ রাখবা। সেটা হলো জর, জন, জা, খৌফ। কয়টা হলো? জর, জন, জা, খৌফ। এই 4 জিনিসে তাওহীদকে খতম করে দেয়, মানুষকে মুওয়াহহিদ থাকতে দেয় না, তাওহীদ নষ্ট করে দেয়। 1 নম্বর হলো জর, টাকা। টাকা দিয়া মানুষ কিনে ফেলে, কিন্তু টাকা দিয়ে আসলে মানুষ কিনা যায় না। টাকা দিয়ে অমানুষ কিনা যায়। টাকা দিয়ে কি কিনা যায় না? মানুষ কিনা যায় না। আমাদের সদস্য আব্দুর রহমতুল্লাহ আলাই, শামসুল হক ফরিদপুর রহমতুল্লাহ মানুষ ছিলেন, থানবীর সোহবত ইয়াফতা, থানবীর সোহবত, দারুল উলুম দেওবন্দের ফাজিল কাসিমি। ওনাকে আইয়ুব খান 3 লক্ষ টাকার চেক পাঠাইছিল যে আপনি জায়েজের ফতোয়া জন্ম দিবেন তো না এটা জানি, কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলবেন না, কারণ আমি এটা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিছি। বার্থ কন্ট্রোল, জবতুত তাওলীদ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, জায়েজের ফতোয়া তো আপনি দিবেন না তত জানি, কিন্তু আপনি শুধু কি এর বিরুদ্ধে কথা বলবেন না, লিখবেন না। এই জন্য 3 লাখ পাঠাইলাম, আরো পাঠাবো। কয় লাখ? ওই জমানার 3 লাখে বাবা, এখন তো রিক্সারও লাখপতি না কোটিপতি। ওই জমানায় লাখপতি অনেক কঠিন ছিল। তখন আমাদের সদস্য আব্দুর রহমতুল্লাহ আলাই সেই লোককে বলছে যে চেক লেগে আইয়ুব খানকে পৌঁছা দো আর উनको बता दो, তারা যে বলে দাও যে টাকা দিয়ে গরু ছাগল কেনা যায়, টাকা দিয়ে আলেম কেনা যায় না। কি কেনা যায়? টাকা দিয়া আলেম কেনা যায় না। আমাদের সমাজে অনেক মানুষ, টাকাওয়ালা মানুষ, তারা মানুষকে কিনতে চায়। মানুষ কেনা যায় না টাকা দিয়ে। মানুষ কেন টাকায় বিক্রি হবে? মানুষের জন্য তো আল্লাহ পাক জান্নাত রাখছেন। কি রাখছেন? যেই জান্নাত কত দামি। আলা ইন্না সিলাতাল্লাহি লাগালিয়া। আর যেই জিনিস দিয়ে কিনতে চায় তার দাম কতটুক? লাউ কানাতিদ দুনিয়া ইনদাল্লাহি জানাহা বাউদা মা সাকা কাফিরান শারবাতা মিনহা। একটা মশার পরের পরিমাণ না, পুরো বিশ্বের মূল্য। তো এই জিনিস দিয়ে একজন আলেমকে কিভাবে কিনবে বাবা? তাওহীদে খালেস, তাওহীদকে নষ্ট করে দেয় কয় জিনিস? 4 জিনিস। প্রথম টাকা, জর। 2 নম্বর জন,
জন মানে কি? মহিলা। জন মানে কি? কোন মহিলার চক্করে ফেলাই দিল, বাস সব শেষ। বুঝছো? তাফসিল বলতে চাচ্ছি না, সময় কম, আমিও বেশি শোনাবো, আমার জন্য বলা নিষেধ। আর হলো জর জন জাহ, বলে দিলে যে আপনি হুজুর চুপচাপ থাকবেন, আপনারে এই বানাই দিব। কি বানাই দিব? একটা কিছু পদ দিয়ে দিবে। পদ, জাহ মানে হুব্বে জাহ, পদমর্যাদার এর আশা, চার আপনারে এই পদ দিয়ে দিব, চুপচাপ থাকবেন। এখন যদি চুপচাপ থাকে, হক কথা না বলে, কিসের কারণে? পদ পাওয়ার কারণে, তাহলে তার কি নাই? তাওহীদে খালেস নাই। কথা বুঝে আসছে না? এরকম বর্তমান বিশ্বের ভিতর কত কিছু হইতেছে, যে পদের কারণে যায়া মহিলার সামনে বসে যাচ্ছে। কি দিবে? এই দিয়ে দিবে, সাতার মাথাও দিবে না। বড় বড় হুজুরা যায় বসে যাচ্ছে। তাওহীদে খালেস নাই। তাওহীদ আছে, তাওহীদে খালেস নাই। দেওবন্দি না, আকাবেরদের সাথে তার সম্পর্ক সত্যিকারে নাই। কথা বুঝছেন? আর 4 নম্বর হলো খৌফ। খৌফ মানে ভয়। এই তিনটা যদি না মানে, শেষবারে বাতেলে যে জিনিস দেখায় সেটা কি? বাতেলে কি দেখায়? ভয় দেখায়। এই হুজুর, যে এত কিছু বললাম শুনলেন না, খবর আছে আপনার, এই যে খবর আছে, বুঝে আসছে না? লাল দালানের বাদ খাওয়াই দিব। লাল দালান বুঝেন? মানে জেলখানায় পাঠাই দিবে, জেলখানায় পাঠাই দিবে। তো কয়টা জিনিস এলো? আল্লাহ রসুলকে কয়টা বলছিল? আবু তালেবকে ডাইকে কয়টা বলছিল? 4টা। যে যদি তোমার ভাতিজা টাকা চায়, আমরা পুরো আরব দেশের মানুষ টাকা পয়সা জমা করে তারা সবচেয়ে বড় ধনী বানিয়ে দিব। যদি তোমার ভাতিজা কোনো মেয়ের পাগল হয়ে থাকে, বিবাহিতা যদি হয়, তালাক নিয়ে তার সাথে বিয়ে দিব, অবিবাহিত হইলে তো সাথে সাথে দিয়ে দিব। কথা বুঝে আসছে না? আর একটা, যদি তোমার ভাতিজা যদি সর্দার হইতে চায়, তাহলে আমরা পুরো আরব দেশের মানুষকে সমবেত করে তার মাথায় সর্দারির পাগড়ি বেঁধে দিব। আর এই 3টা যদি তোমার ভাতিজা না মানে, তাহলে কি আছে? তোমরা বাইকাট করে রাখবো, খবর আছে। কি হইলো? ভয়। তো কটা হইলো? এই 4টা দিয়া আবু তালেব তো খুশিতে বাঘ বাঘ, যে আমার ভাতিজা যদি এই পুরো আরব দেশের সর্দার বাড়ায় দিচ্ছে, হয়ে যায় কত নিয়ে বালা। বুঝে আসছে না? যাই বলছে, সে তো মনে করছে ভাতিজা এইবার কি হয়ে যাবে, কাইতেও পড়বে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে চাচা, এই যেগুলো বলছে এগুলো তো সম্ভব। এমন কিছু যদি বলে যেগুলো সম্ভব না, সেটা হচ্ছে আমার এক হাতে চন্দ্র আর এক হাতে সূর্য, এইটা তারা আইনে দিবে, এই পেশকাজ যদি, এই অফার তারা দেয়, তাহলেও আমি যেই কথা বলছি সেই কথার থেকে এক যাররাও এদিক সেদিক হইতে আমি রাজি না। এর নাম কি? তাওহীদে। এর নাম তাওহীদে। লাস্তু উবালি হিনা উক্তালু মুসলিমা আলা আইয়ি শাকলিন কালা লিল্লাহি মাসরাই। পড়ছেন না? পড়বেন, শুধু পড়বেন না, মানার জন্য চেষ্টা করবেন। তো 1 নম্বর গুণ কি লাগবে বাবা? ওই বলো তাওহীদে। সব তালবে ইলমদের, আমার সব উলামাদের, এই যেখানে যারা বসা আছে সবার তাওহীদে খালেস। কারণ আল্লাহর ওলি হইতে হইলে কয়টা গুণ লাগবে? 4টা। আর 2 নম্বর কাজ যেটা লাগবে, ইত্তেবায়ে সুন্নতে রাসূলুল্লাহ। ইত্তেবায়ে কালিমার ভিতরে কয়টা অংশ? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তৃতীয় কোনো অংশ নাই। মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাখালাল জান্নাহ। আছে না হাদিসে? লা ইল্লাল্লাহ পড়লে জান্নাতে যাবে। তার অর্থ কি? যে তাওহীদে খালেস থাকবে, ইত্তেবায়ে সুন্নতে রাসূলুল্লাহ থাকবে। এই 2 জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তিকে নসিব করে দিবেন তাআল্লুক মা আল্লাহ। কি নসিব হয়ে যাবে? কি নসিব হবে? তাআল্লুক মা আল্লাহ। রে বাবা, আমি কমিটির মানুষ হই, আমি ছেলের বাবা হই, মনে করেন আমি উস্তাদ হই, নাজেমে তালিমাত হই, মুহতামিম হই, সকলকে দেখতে হবে যে আমার তাআল্লুক মা আল্লাহ আছে কিনা। এই জন্য আমাদের সদর সাহেব রহমতুল্লাহ বলতেন, শুনতেন আপনারা, যেটাকে আমাদের থানবীর কথা, যেটাকে খাজা সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন শেরের মাধ্যমে,
जूतू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा जमी मेरी, अगर একটু नहीं मेरा तो कोई शाय नहीं मेरी। এইটারই তরজমা আমাদের সাদশাব্দ রহমাতুল্লাহ করতেন, তুমি দুনিয়ার সব কিছু পেয়েছো কিন্তু আল্লাহকে পাও নাই, তবে তুমি ওই কিছুই না জানে তালিমাত হইলাম, শেখুল হাদিস হইলাম, 10 মাসের মোহতামিম হইলাম, 10 মাসের শাইখুল হাদিস হইলাম, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নেই। আর আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কয় গুণে হবে? 2 গুণে। কয় গুণে? তাওহীদে খালেস, ইত্তেবায়ে সুন্নতে রাসূলুল্লাহ। তাওহীদে খালেস, এই 2 গুণের মাধ্যমে হাসিল হয় কি? তাআল্লুক মা আল্লাহ। কথা কি বুঝে আসছে বাবা? তাওহীদে খালেস, তাওহীদে নষ্ট হয় কয় জিনিসে? 4 জিনিসে বলছি। আর ইত্তেবায়ে সুন্নতে রাসূলুল্লাহ মানে কদম কদমে রাসূলের সুন্নাত, কদম কদমে রাসূলের সুন্নাত। যার কারণে আমাদের ডক্টর আব্দুল ওয়াহাব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, আমাদের আরিফি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, তিনি বলতেন ইউ अल्लाह के वली बनना आसान है, आज से इरादा कर लो, आज से इरादा कर लो कि मेरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी, सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें आती जाएगी, तुम अल्लाह के वली बनते चले जाओगे, प्रमोशन হতে থাকবে। কারণ বেলায়েতের শুরু আছে, শেষ নাই। বেলায়েতের শুরু আছে, সব বন্ধু কি এক ধরনের হয়? কাজে আমার বন্ধু, কাজে আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর একজন বলতে ভাই ইনি আর আমি এমন যে আমাদের দুইয়ের ভিতরে কোনো কি নাই, পার্থক্য নাই। তু মানসুদাম মান তু তানসুদি আছে না, সে একটা। হ্যাঁ, আল্লাহর সাথে এমন সম্পর্ক হওয়া দরকার। আল্লাহ তাআলা বলেন যে বান্দা এমন সম্পর্ক করো যে আমার হাত তোমার হাত। ইযা রমাইতা ইয রমাইতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহ রামা, তাই না? ইন্নাল্লাযীনা ইউবাইউনাকা ইন্নামা ইউবাইউনাল্লাহ। হ্যাঁ, আল্লাহর সাথে এমন সম্পর্ক হওয়া দরকার রে বাবা। তো এখানে দেখো তাওহীদে খালেস, ইত্তেবায়ে সুন্নতে রাসূলুল্লাহ, এর দ্বারা মেন মাকসাদ যেটা, সেটা আল্লাহ তাআলা দিয়ে দেন, সেটা হলো তাআল্লুক মা আল্লাহ। সুফিয়াদের পরিভাষায় বলা হয় নিসবত মা আল্লাহ। তাআল্লুক মা আল্লাহ, নিসবত মা আল্লাহ একই জিনিস। বুঝে আসছে না? তো এইটা যখন হাসিল হয়ে যায়, তো এই উম্মতের জিম্মেদারি 2টা। এই উম্মতের জিম্মেদারি কয়টা? আর এইটার জন্য সূরাতুল আসর, উলামায়ে কেরাম যারা তাফসীর ফরমাছেন, সূরাতুল আসর মারিফুল কোরআন মুফতি শফি সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, এইটা তাফসীরটা পড়বেন, তার ভিতরে এই কথাটা পাবেন যে এই উম্মতের জিম্মেদারি কয়টা। উম্মত কি খালি হুজুররা না সবাই? এই যে কমিটির মানুষ উম্মত না? কার উম্মত? আল্লাহ রাসূলের উম্মত। তো উম্মতের জিম্মেদারি কয়টা? কয়টা? আগের জমানার উম্মতের জিম্মেদারি ছিল একটা, উম্মতে মুহাম্মাদের জিম্মেদারি 2টা। 1 নম্বর জিম্মেদারি হলো কামেল হইতে হবে। কি হইতে হবে? কামেল মানে আল্লাহর ওলি হইতে হবে। আল্লাহ কয় যেন অমুক কামেল মানুষ বলে না? কামেল মানে কি? আল্লাহর ওলি। তো প্রত্যেকটা মানুষকে প্রথম দায়িত্ব হলো প্রত্যেকটা মানুষকে কি হইতে হবে? কার কার? পুরুষ, মহিলা, বাবা, মা, ওই দোকানদার, ব্যবসায়ী, সবার কি হইতে হবে? কামেল হইতে হবে। নম্বর 1। এই একটু পড়লেই আগের জামানার উম্মতের নাজাত হয়ে যেত। কারণ একজন নবী গেলে আরেকজন নবী আসতেন, কিন্তু আমাদের নবীর পরে আর কোনো কি নাই, নবী নাই। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন যে তোমরা শুধু কামিল হইলে হবে না, তোমাদেরকে মুকাম্মেলও হইতে হবে। কামিল এবং মুকাম্মেল মানে তুমি নিজে কামেল হবা, অন্যকে কামেল বানাবা। ওই নিজে কামেল হবা, অন্যকে কামেল বানাবা। যদি কামেল হইলা কিন্তু অন্যকে কামেল বানানোর চেষ্টা করলা না, তাহলে তুমি ধ্বংসের থেকে বাঁচতে পারবে না। বল আসর ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসরিন, তাই না? এই খুসরিনের ভিতর তানবিনে তাজিমি হুজুরা জানেন, খুসরিন আজিমিন, বড় ধ্বংসের মধ্যে। কিন্তু এই ধ্বংসের থেকে মানুষকে বাঁচাই দিবে যখন ওই মানুষটা 4টে গুণের হামিল হবে। কয়টা গুণ? ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত। এখন ঈমান আনলো, আমলে সালেহ করলো, সে কি হয়ে গেল? কামিল হয়ে গেল। এখন তার আরেকটা গুণ মুকাম্মেল হওয়া।
তাহলে তার কি করতে, ওয়াতাওয়াসাউ বিল হাক্কি ওয়াতাওয়াসাউ বিস সবরি, এই দুই গুণের কারণে সে মুকাম্মিল হবে। দুই গুণের কারণে তো সে কামিল হইল এবং মুকাম্মিল হইল। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদের দায়িত্ব কয়টা? কার কার দায়িত্ব? খালি হুজুর গো, তালবে ইলম গো, এ সবার দায়িত্ব। কামিল হইতে হবে, মুকাম্মিল হইতে হবে। আমি কামিল হইয়া তাহাজ্জুদ গুজার মানুষ আমি, কিন্তু আমার ছেলেবেলে তাহাজ্জুদ গুজার না, আমার ছেলেবেলে নামাজই পড়ে না, তার জন্য আমি চেষ্টাও করি না। আমি আমার ছেলেবেলে বিজনেস তো শিখাইলাম, নামাজ শিখাইলাম না। বিজনেসের মাধ্যমে এগুলো হবে? ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত। যে কোনো জায়গায় দেখবেন কোরআনে কারীমের ভিতরে ঈমানের পরে আমলে সালেহ, ঈমানের পরে আমলে সালেহ। এখন ঈমান তো আমার আছে, আমার ছেলের ঈমান আছে, আমলে সালেহ আছে কিনা? আমলে সালেহ না থাকলে তো আমার ছেলে কিনা কামেল না। অতএব আমার ছেলেকে কামেল বানানো আমার দায়িত্ব, চেষ্টা করতে হবে। দায়িত্ব মানে কি? চেষ্টা করতে হবে। আস-সাইয়ু মিন্না ওয়াল ইতমামু মিনাল্লাহ, আমার দায়িত্ব চেষ্টা। আমাদের শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, চেষ্টা এইভাবে করতে হবে যে তুমি যদি জানো যে তোমার সন্তান রাষ্ট্র বিরুদ্ধে যে গ্রুপ আছে রাষ্ট্রদ্রোহী, তাদের সাথে সে কি করছে? যোগ দিছে, এবং এটা সরকারের নলেজে আছে, যে কোনো মুহূর্তে তোমাকেও গ্রেফতার করতে পারে। এমন খবর পাইলে তুমি তোমার ছেলেকে ওই রাষ্ট্রদ্রোহী গ্রুপ থেকে ছাড়ানোর জন্য যতটুকু কষ্ট করবা, তোমার সন্তানকে রসুলের দ্বীনের উপরে আনার জন্য এই পরিমাণ চেষ্টা যদি তুমি করো, তাহলে তুমি গুনাহ থেকে বেঁচে যাও। একটুকু আমরা করি করি বাবা নামাজ পড়ে, ঠিক আছে, আমি যাইছি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, মসজিদে পুরা ঘর ঘুমানো, পুরো ঘরের মানুষ কি ঘুমানো, যাইয়া মসজিদে এই মুয়াজ্জিন সাহেব এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন নাই, যাইয়া মুয়াজ্জিন সাহেবের দোষ, দেখতে নিজের সব সন্তান কি ঘুমাইতেছে, তার দোষ কি পরিষ্কার করেন নাই, ঝাড়ু দেন নাই, আরে বেতন লাম কি, বেতন হালাল হয়, দেখছেন কেন? বড় ওয়াইস। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করে দিন। এই জন্য দোস্ত খুব লক্ষ্য রাখবেন, সবাই একটু লক্ষ্য রাখবেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে তৌফিক দান করেন, আপনাদেরকে তৌফিক দান করেন। কামিল হইতে হবে, মুকাম্মিল হইতে হবে। কামিল হয় প্রথম দুই গুণের মাধ্যমে, মুকাম্মিল হয় পরের দুই গুণের মাধ্যমে। যার কারণে আমাদের আকাবিরিনরা বলছেন তাওহীদে খালেস ইত্তেবায়ে সুন্নতে রাসূলিল্লাহ, এর দ্বারা অর্জন হবে তাআল্লুক মা আল্লাহ, হয়ে যাবে কি কামিল। এখন তার দায়িত্ব ওই মুকাম্মিল হওয়া। এই জন্য 4 নম্বরের কাজ হলো কাসিমি হওয়ার জন্য, দেওবন্দি হওয়ার জন্য দাওয়াত ইলাল্লাহ। কি দায়িত্ব? হ্যাঁ, দাওয়াত, দাওয়াত তাবলীগ কিন্তু আমি বলতেছি না, কি বলতেছি? আমাদের আকাবিরিনরা শব্দ বলছেন দাওয়াত ইলাল্লাহ, তাবলীগও দাওয়াত ইলাল্লাহ। এই জন্য আমাদের মুফতি শফি সাহেব রহমতুল্লাহ বলছেন, ये भी सबीलिल्लाह है, यही सबीलिल्लाह है, ये तहरीफ की दीन है। আজকে যেরকম আমাদের অনেক মধ্যে এইটাই রাস্তা না, এটাও রাস্তা। একটা হলো এইটাই রাস্তা, আর একটা হলো এইটাও দিনের রাস্তা। দুইটার ভিতরে পার্থক্য আছে না? এই জন্য আমাদের কাজ হলো দাওয়াত ইলাল্লাহ। কেউ আজানের মাধ্যমে দাওয়াত ইলাল্লাহ করতেছে, কেউ ইমামতির মাধ্যমে দাওয়াত ইলাল্লাহ করতেছে, কেউ ব্যবসার মাধ্যমে দাওয়াত ইলাল্লাহ করতেছে। ব্যবসা কেন্দ্রে বসা, স্লিপ বানাইতেছে, এর ভিতরে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, সাথে সাথে কলম বন্ধ করে বলছে, ভাই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে আল্লাহ আমার ব্যবসা দিছে, সে আল্লাহ আমাকে ডাক দিচ্ছেন। হয়তো আমি যে আর এই মুহূর্তে কাজ করতে পারতেছি না, চলেন উযু করে মসজিদে নামাজ পড়ে আইসা তারপরে কি করি, আবার আপনাকে মাল দেওয়ার ব্যবস্থা করি। ভাই আমার একটু জলদি যাইতে হবে, বানাই দেন না, আমার আল্লাহর হুকুম নাই। আল্লাহর পক্ষ থেকে মুয়াজ্জিন সাহেব বলছেন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। অতএব এই কাজ আমি করলে তার অর্থ হলো, এই জন্য আজানের উত্তর 2 প্রকার। এই আজানের উত্তর কয় প্রকার বাবা? অনেক মানুষে যায় দেখি হুজুররা আজান হয়ে গেছে,
লুঙ্গি একটা লইয়া, তারপরে মেসকে গান লইয়া ও গোসলখানার দিকে যাইতেছে। কেন বাবা? আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমি জান কি বলছেন বলেন? যে আল্লাহ রসুল আমাদের সাথে স্বামী স্ত্রীর কথা বলতেন। এর ভিতরে যখন বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আযান দিয়ে দিতেন, সাথে সাথে রসুলের এমন পরিবর্তন আসত, কেমন যেন রসুল আমাদেরকে চিনেন না। সাথে সাথে কোন দিকে যাইতেন? মসজিদ যাইতেন। আমরা পারি না কেন? কোন জিনিসের বাধা? এই জন্য আযানের উত্তর দুই প্রকার, একটা হলো কওলি, একটা হলো আমালি। একটা হলো কওলি, একটা হলো আমালি। কওলি মানে কি? কুলু মিসলামা ইয়াকুলুল মুয়াজ্জিন। মুয়াজ্জিন যা বলে তাই বলো, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আমি উত্তর দিলাম আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, এরা উত্তর। কিন্তু এইটা হলো কওলি। আর একটা হলো ফেলি। আল্লাহু আকবারের অর্থ কি? হাইয়া আলাস সালাহ। মুয়াজ্জিন যে বলতেছে হাইয়া আলাস সালাহ, নামাজের দিকে আসো। এখন আমি যাইতেছি বাজারের দিকে, আমি যাইতেছি অন্য কাজে, হ্যাঁ, এটা কি ঠিক হইল? এটা আমলি জবাব হইল? কওলি জবাব সুন্নত, আমলি জবাব ওয়াজিব। কওলি জবাব সুন্নাত, আমলি জবাব ওয়াজিব। অনেক বুজুর্গ আছে জবাবটা দিয়ে আবার মোতালায় লেগে যায়। কেন রে বাবা? মোতালা পরে করো। এখন তো হাইয়ালাস সালাহ বলছে, আর হাইয়ালাস সালার মধ্যেই হায়াল আল ফালা, সালার মধ্যেই ফালা। সালার মধ্যে কি নাকি মোতালার মধ্যে ফালা? মুয়াজ্জিন সাহেব বলল কি? সালার মধ্যে ফালা। আর আমি যদি আল্লাহু আকবার দোয়া দরুদ পড়া তারপরে আবার কি মোতালা শুরু করে দেই, তাহলে আমি কি বলতেছি? মুয়াজ্জিন সাহেব কথা ঠিক না, মোতালার মধ্যে ফালা। এই কথা কি বুঝতেছেন? কিসের মধ্যে ফালা? কারণ আমলি জবাব কি হইল? তার বিপরীত হয়ে গেল না। এই জন্য আমলি জবাব ওয়াজিব, আর কওলি জবাব সুন্নত। রে বাবা, কথা কি বুঝে আসছে না? তো দেওবন্দি হওয়ার জন্য শেষ নম্বরে কি? দাওয়াত ইলাল্লাহ। নিজের জীবনকে অক্ষ করে দিতে হবে আল্লাহ ভোলা বান্দাদেরকে আল্লাহর সাথে জোড়ার জন্য। চাই সে আযানের মাধ্যমে হোক, তাদরিসের মাধ্যমে হোক, খানকার মাধ্যমে হোক, ব্যবসার মাধ্যমে হোক, যে কোনো মাধ্যমে হোক। কি করতে হবে? যারা ব্যবসায়ী তারা যদি এইভাবে ব্যবসা করে তাহলে তারা কত বড় সম্মানী। ইন্না আতিয়াবাল কাসবে কাসবুত তিজারা, তাই না? হাদিস না? ইন্না আতিয়াবাল কাসবে কাসবুত তিজারা। সবচেয়ে সঠিক কামাই, হালাল কামাই, পাক কামাই হলো ব্যবসার কামাই। আর ব্যবসা যারা করবে সত্যিকারে ব্যবসায়ী হবে, সততার সাথে ব্যবসায়ী করবে, তারা জান্নাতে আগে যাবে না পরে যাবে? রে বাবা, কার সাথে? সিদ্দিকিন। তো সিদ্দিকরা তো আগে যাবে, তাদের সাথে জান্নাতে যাবে। কিন্তু কথা হলো কি? ব্যবসা সত্যিকারের ব্যবসায়ী হতে হবে, তার ব্যবসাটাও দিনের জন্য হইতে হবে। বুঝে আসছে না? ব্যাগের ভিতরে লিখে রাখলো সততাই ব্যবসার মূলধন, আর কথাবার্তা সব উল্টা, তাহলে কি যাইতে পারবে? এই জন্য আমরা সবাই এদিকে খেয়াল রাখবো। তো দেওবন্দি হওয়ার জন্য এই যে দেওবন্দি মাদ্রাসা, আলহামদুলিল্লাহ দেওবন্দি মাদ্রাসা, উস্তাদ, ছাত্র, কমিটির লোক সবাইকে আল্লাহর ওলি হইতে হবে। সবাইকে কি হইতে হবে? কি হইতে হবে? আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, তাল্লুকে খাসা, তাল্লুক মা আল্লাহ হইতে হবে। আর এই তাল্লুক মা আল্লাহ পাওয়ার জন্য কয় গুণ? 2 গুণ। কি? তাওহীদে খালেস, একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ। এই জন্য সুলুক তরিকাতে গেলে কি বলে? লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ। দাওয়াতে তবলিগে গেলে কি বলে? যা কিছু নয় সব কিছু আল্লাহর থেকে ইয়াকিন দিলের ভিতরে বসাইতে হবে। মাদ্রাসার গেলে কি শিখায়? একই কথা শিখায়। অর্থাৎ নবীওয়ালা তালিম যেখানে আছে সব জায়গায় তাওহীদে খালেস, সব জায়গায় তাওহীদে খালেস। এই তাওহীদে খালেস ছাড়া কোনো কাজ হবে না রে বাবা। তাওহীদে খালেস হইয়া যখন আমি ইত্তেবায়ে সুন্নতে রাসূলুল্লাহ করতে থাকবো, ইমানের দ্বারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়, বন্ধুত্ব হয়ে যায় প্রাথমিক। আল্লাহু ওয়ালিউল্লাযিনা আমানু। এরপরে যত আমি আমলে সালের ইহতিমাম করব, রাসূলের সুন্নতের ইহতিমাম করব, তত বেশি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়তে থাকবে।
बढ़ते 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 अल्लाह अकबर और कोनो शेष नहीं आय बेरादार बेनिहायत दरगाहे हर के बरबय मिरसी बरबय माয়েস আল্লাহ বলেন তুমি যতদূর আসতে পারো আসতে থাকো কিন্তু আমাকে শেষ পর্যন্ত তুমি পেয়ে যাবে। দেখো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো মানুষ কি আর কেউ আছে? ছিল নাইও ছিল না, কিন্তু আল্লাহ রাসূল কি বলছেন মা আবাদনাকা হক্কা ইবাদাতিক ও মা আরাফনাকা হক্কা মারিফাতিক। আল্লাহ যেইভাবে আপনার ইবাদত করার দরকার ছিল আমি করতে পারিনি, অথচ পাও মোবারক খুলে যেত আপনারা জানেন। তো কইরেও বলতে হবে করতে পারিনি, কইরেও বলতে হবে করতে পারিনি, তাইলে কি পাই যাব? আমার তাল্লুক মা আল্লাহ হাসিল হয়ে যাবে। আর তাল্লুক মা আল্লাহ হাসিল হয়ে গেলে এখন আমার মৃত্যু পর্যন্ত দায়িত্ব হলো কি করা? দাওয়াত ইলাল্লাহ, আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকতে হবে। ব্যবসার মাধ্যমে হোক, আযানের মাধ্যমে হোক, ইকামতের মাধ্যমে হোক, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মাধ্যমে হোক। এই যে মাদ্রাসায় হুজুররা কি করতেছেন? দাওয়াত ইলাল্লাহ। কমিটির মানুষ দাওয়াত, আল্লাহ পাক টাকা পয়সা দিয়েছে, ওখানে কত টাকা পয়সা দ্বারা কামায়, কত কষ্ট করে কামায়। আমি এক দুজন মানুষকে দেখছি পুরো দিন দাঁড়ায় থাকে। আমার এই ঢাকার মানুষে চট্টগ্রামে শীতের ব্যবসা করে, শীত কাটিং করে দাঁড়ায় থাকে, এই পাওয়ার নিচের অংশটা ফুলে গেছে, মানে ফুলতে ফুলতে এখন ওইটা শক্ত হয়ে গেছে। তা ওই লোক মাঝে অনেক দান করে। আমি বললাম যে এই যে এত কষ্টের টাকা সে দান করছে কিসের জন্য? আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। কিসের জন্য? আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। এই জন্য সব জিনিসের মাকসাদ হইতে হবে আল্লাহকে পাওয়া। আল্লাহকে পাইলাম সব পাইলাম, আল্লাহকে হারাইলাম সর্বহারা, মহতমে হয়েও সর্বহারা। মাদ্রাসার সভাপতি হইলে তাতে কি হয়েছে? তো অমুক মাদ্রাসার সভাপতি দাও, ওকে হয়ে যাবে। আল্লাহর ওলি হয়ে যাইতে হবে। কি হয়ে যাইতে হবে? আল্লাহর ওলি। আর আল্লাহর ওলি হওয়ার জন্য দুই জিনিস, কি কি বললাম? ঈমান তাকওয়া। ঈমান তাকওয়া। আর এখানে বলছি দেওবন্দি হওয়ার জন্য দুই গুণ। কি কি বলেন? তাওহীদে খালেস, ইত্তেবায়ে সুন্নতে রাসূলুল্লাহ। হয়ে যাবে তাআল্লুক মা আল্লাহ, হয়ে যাবেন কামেল। এখন জিম্মাদারি মুকাম্মেল হওয়া, মানুষকে দিনের দিকে আহ্বান করা, তখন তার জন্য দাওয়াত ইলাল্লাহ। কয়টা গুণ হলো? চারটে গুণ। এই চার গুণ যেই আলেমের ভিতর থাকবে সেই আলেম দেওবন্দের না পড়লেও দেওবন্দি। আর এই চার গুণের থেকে কোনো গুণ যদি কোনো ব্যক্তির ভিতর না থাকে আর দেওবন্দ মাদ্রাসায় ডবল বো পড়ে, তারপরে তাকাসুসও পড়ে, সব কিছু পড়ে, তারপরে সে দেওবন্দি না। চারটা হইল, চারটা হয়েছে। ইত্তেবায়ে সুন্নতে রাসূলুল্লাহ, তাআল্লুক মা আল্লাহ, দাওয়াত ইলাল্লাহ। চারটে হয়েছে। কথা বুঝে আসছে বাবা? এখন কি করা? আমার জন্য বেশি সময় বলা নিষেধ। আর এই যে এখানে যে আমাদের আদেল আছে, ও আরো 3 জায়গায় বলার জন্য সিদ্ধান্ত করে রাখছে। এই জন্য আর বেশি বলবো না বাবা। আমার জন্য কথা একটু কড়াকড়ি হয়ে গেছে, কিন্তু এটাই বাস্তব। এই দেখো না, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আমাদের শুরু কি বিসমিল্লাহ দিয়ে না? আজকে আমাদের সবকের কি হলো? বিসমিল্লাহ হইল। কি হইল? কি হইল? মানে কি? আজকে থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহ। তো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করার লাইন কি? এই যে বললাম, এইভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে হবে। বাবারে, আমার ওই যে মাদ্রাসার তালেবে ইলমরা, আলহামদুলিল্লাহ তোমরা জানো, তোমাদের মাদ্রাসা যেরকম শুনলাম মাশাআল্লাহ অনেক ছেলে মেধা তালিকা আসছে। আমাদের ওখানে আমি চেষ্টা করতেছি, আগে তো মুমতাজের চেষ্টা করছি, এখন যে 100% জন্য মেধা তালিকা আসে, এই জন্য চেষ্টা করছি। এবছর দাওরা হাদিসে আমাদের 1 নম্বর, 2 নম্বর আমাদের, আলহামদুলিল্লাহ 3 নম্বর আমাদের, 4, 5 আমাদের, 9 আমাদের, অর্থাৎ 10 জনের ভিতর 5 জনই আমাদের। আমাদের ছাত্র 29 জন মাত্র। বুঝে আসছে না? তো মেধা তালিকা 11 জন, আলহামদুলিল্লাহ 29-এর 11 জনই মেধা তালিকা, বাকি সব মুমতাজ। কথা বুঝে আসছে? তা আমি কালকে ইফতিতাহ হয়েছে আমাদের, আমি ইফতিতাহ একটা কথাই বলছি যে বাবা, এলেম আছে আমল নাই। এলেম আছে কি নাই? সে জাহেল না আলেম? কি বলো তোমরা বাবা? এলেম চান্দা কে বেশদার খানি চু আমল দরতু নিস। এলেম শিখছো, আমল নাই, তাহলে কি সে? হ্যাঁ, তো 1 নম্বর হয়েছে আমল নাই, তাহলে সে কি? জাহেল। তো আলেম হলো না জাহেল হলো? এখন বর্তমানে অনেক মানুষ জাহেল হইতেছে। 1 নম্বর হয়েছে। আমি কালকে বললাম আমার ছাত্রদেরকে,
এক নম্বর হইলা, এখন দেখতে হবে আমলের দিক দিয়ে তুমি এক নম্বর কিনা, তুমি পুরো বছর তাকবীরুল্লাহর সাথে নামাজ পড়ছো কিনা। আমাদের মাঝে অনেক ছেলে আছে তাকবীরুল্লাহর সাথে পুরো বছর নামাজ পড়ে, 4-5 বছর ধরে পড়ে, প্রত্যেক বছর পুরস্কার পায়। আমি হুজুরকে বলবো, সেক্রেটারি সাহেব আছেন, যারা পুরো বছর তাকবীরুল্লাহর সাথে নামাজ পড়বে দায়মি হাজির পুরস্কার সব মাদ্রাসায় দেয়। দায়মি হাজিরতে কি হয় না, তাকবীরুল্লাহর সাথে যারা নামাজ পড়বে তাদেরকে পুরস্কার দেন। পুরো বছর তাকবীরুল্লাহর সাথে নামাজ পড়বে, উস্তাদে পড়লে উস্তাদদেরকে দেন, ছাত্র পড়লে ছাত্রকে দেন। কারণ এলেম আছে আমল নাই, তাহলে কি হইল, জাহেল বানায় লাভ কি রে বাবা। এই মাদ্রাসায় জাহেল হইল, এই মাদ্রাসায় এই বছর 50 জন জাহেল পয়দা হয়েছে, সেক্রেটারি সাহেব ভালো লাগবে, উস্তাদদের ভালো লাগবে। তো শেখ সাদিরে ধরেন, উনি তো কি বলছেন, এলেম চান্দাকে বেশকর খানি চু আমল দর্শনিস না আদানে, আদান হয়ে গেছে, বাজারে ঘুরতে যাচ্ছে, তো আমল হইল, তাহলে কি আলেম হইল। এই জন্য আলেমা পাওয়া যায়, আমেলা পাওয়া যায় না। আলেম পাওয়া যায়, আমেল পাওয়া যায় না। আলেম হইয়া কি হইতে হবে, আমেল হইতে হবে। আলেম হয়ে যদি আমেল হয় সে ওয়ারেসে নবী, আর আলেম হয়ে যদি আমেল না হয়, এই জন্য মনে রাখবেন, আমি একটা কথা বলতেছি বাবা, মুখস্থ রাখবা, এলেম আছে আমল নাই, তার সম্পর্ক মিস্টার ইবলিসের সাথে। ইবলিসে জানো না, তার কি আছে, তোমার আমার মতো এলেম আছে না বেশি আছে। আগের নবীদেরকেও দেখছে, সেই নবীদের এলেমও তার নিকটে আছে। তাহলে যার নিকটে এত এলেম কিন্তু নাই, কি শয়তান হয়েছে কিসের কারণে, এলেম না থাকার কারণে, আমল না থাকার কারণে। তো এলেম আছে আমল নাই, মনে রাখবারে বাবা, এলেম আছে আমল নাই, তার সম্পর্ক শয়তানের সাথে। আর এলেম আছে আমল আছে, তার সম্পর্ক নবীদের সাথে। যার সম্পর্ক নবীদের, সমস্ত নবীরার এলেমও ছিল, আমলও ছিল। কোন একজন নবী যদি দেখাইতে পারো যে একটা ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন আর সেটা মানে নাই, এরকম দেখাইতে পারবো বাবা। তো এলেমও আছে, আমলও আছে। অর্থাৎ এখন যারা আলেম, তার যদি এলেমও থাকে আর কি থাকে, আমলও থাকে, তার সম্পর্ক কার সাথে, নবীদের সাথে। আর এলেম আছে কি নাই, আমল নাই, তার সম্পর্ক শয়তানের সাথে। নবীদের সাথে যার সম্পর্ক সে আল্লাহর ওলি হয়, শয়তানের সাথে সম্পর্ক করলে শয়তান হয় রে বাবা। এই জন্য আল্লাহর ওলি যদি হয় তাহলে সে খয়রুল খেয়ার, সে খয়রুল খেয়ার। কায়নাতের ভিতরে যত ভালো মানুষ আছে, এই যে কমিটির মানুষ, এরা ভালো মানুষ। এই যে কষ্ট করে টাকা পয়সা কামাই করে মাঝে দিচ্ছে, ভালো মানুষ না? তাবলিগে যারা যাচ্ছে ভালো মানুষ, আরো অন্যান্য যে সমস্ত দিনের কাজ করে তারা কি ভালো মানুষ। কিন্তু এই ভালো মানুষের ভিতরে সবচেয়ে ভালো ওই আলেম, যে আলেমের এলেমও আছে, আমলও আছে। আর খারাপ মানুষ আছে না সমাজে? রসুল বলেন শাররুশ শিরারে শিরারুল উলামা। এলেম আছে, আমল নাই। এলেম আছে কি নাই, আমল নাই। কায়নাতের ভিতর যত খারাপ মানুষ আছে, আমার রসুল বলেন ওই খারাপ মানুষের ভিতরে সবচেয়ে খারাপ। তো একজন আলেম ভালোর ভিতরে সবচেয়ে ভালো, আর একজন আলেম খারাপের ভিতরে সবচেয়ে খারাপ। এটা এলেমের কারণে না আমলের কারণে? অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ এলেম না আমল? এলেম তো শিখি আমল করার জন্য। ওই এলেম শিখি কিসের জন্য? আমল করার জন্য। এই জন্য এলেম শিখলাম, আমল করলাম না, তো এলেম শিখে লাভটা কি হলো? এই জন্য আজিজ তুলাবা, আজকে থেকে সিদ্ধান্ত নাও, ইনশাআল্লাহ আলেমও হবা, আমেলও হবা। সবাই রাজি আছে না? ইনশাআল্লাহ আলেমও হবা, আমেলও হবা। আর আসাদা গ্রামের খেদমতে মুআদ্দাবানা দরখাস্ত, যেখানে আপনার তালিব ইলমকে আপনি মেধা তালিকায় বাংলাদেশের ভিতরে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন, মেধা তালিকা আসার চেষ্টা করছেন, সেখানেই আপনার এই তালিব ইলমটা ঠিক মতো নামাজ পড়ে কিনা, মোবাইলের ভিতরে উলঙ্গ ফিল্ম দেখে কিনা, এদিকে খেয়ালও রাখবেন। যদি এদিকে খেয়াল রেখে আলেম বানান, আমেল বানান, তাহলে সে তার নাজাত হবে, তার ওসিলায় হাজার হাজার মানুষের নাজাত হবে, আপনাকে আল্লাহ পাক তার ওসিলায় নাজাত দিয়ে দিবেন। আর যদি আলেম হইল কিন্তু কি হইল না, আমেল হইল না, তাহলে তো বাবারে তারই নাজাত হবে না।
এই যে কমিটিতে মানুষ কষ্ট করতেছে, কিসের জন্য কষ্ট করতেছে? যে আল্লাহ পাক তোমাদের বরকতে তাদেরকে, তাদের ফ্যামিলির লোকজনকে সবাইকে আল্লাহ নাজাত দিয়ে দিবেন। তো তোমারই তো নাজাত নাই, হবে কেমন করে? এই জন্য কমিটির মানুষকে অনুরোধ, গার্ডিয়ান পক্ষে যারা আছেন তাদেরকে, হযরত মোহতারাম সাহেব হুজুর দামাত বরকাতুহু এবং মুফতি সাহেবান, আসাদে কেরাম যারা আছেন, আজকে থেকে আমি আমার উস্তাদদেরকে বলছি আলহামদুলিল্লাহ, আর বলার নতিজা আমি সামনে দেখতেছি। এই 2-3 দিন ধরে আমি বলছি, মাদ্রাসায় কোনো ছাত্র মাসবুক হবে না, কোনো উস্তাদ মাসবুক হবে না। উস্তাদরা থাকবে সামনে, তার সাথে ছাত্ররা থাকবে। এখন মহল্লার মানুষ বলছে আমরা তো জায়গাই পাই না, জায়গা পাবাও না। আগে আসো, জায়গা পাবা। কথা বোঝেন নেই? আলহামদুলিল্লাহ সবাই আমলের জন্য চেষ্টা করতেছে। তো তোমরা আজকে থেকে সিদ্ধান্ত নিবা যে আমি আলেম হব, আমেল হব, তাহলে ওয়ারেসে আম্বিয়া হব। কমলপুর থেকে ফারুকে কি হব? ওয়ারেসে আম্বিয়া হব। আর আলেম হইলা কিন্তু আমেল হইলা না, মিস্টার ইবলিসের সাথে সম্পর্ক হইয়া জাহেল হইয়া কমলপুর থেকে চলে যাবা। মাদ্রাসাওয়ালারা তোমাকে আলেমের সার্টিফিকেট দিবে, কিন্তু সত্যিকারে তোমার নাম আলেমের খাতায় আল্লাহর নিকটে হবে? হুজুররা কি বলেন? হবে? হবে না। এই জন্য বাবারে, সবাই আলেম হয়ে আমেল হইতে রাজি আছে না ইনশাআল্লাহ? হ্যাঁ, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আমাদের মধ্যে এই পার্থক্য। ওনারা যা জানতেন পুরাটুক মানতেন, আমরা জানি অনেক কিছু কিন্তু কি করি না, মানি না। আল্লাহ তাআলা জানার এবং মানার দুনিয়ার তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। সেক্রেটারি সাহেব, আর কিছু বলার আছে? বলেন, তাহলে আমি বলি, কারণ এই সব তালবে ইলমকে তো পাওয়া যায় না সবসময়। ঠিক আছে না বাবা? ইনশাআল্লাহ। তো মসজিদের ভিতরে প্রথম কাতারে থাকার জন্য চেষ্টা করবা। আসাদে গ্রামে মেহরবানি করে চেষ্টা করবেন। আপনি যদি ওইদিকে বাজারের দিকে যান, যদি একটু বাজার করে আসি, বাসার থেকে ফোন দিচ্ছে বাজার করে দেওয়ার জন্য, আজান দিলে তো ছাত্র কি করবেন? খরবুজ আছে, খরবুজা রাম পাকড়তা হ্যাঁ, বুঝে আসছে না? এই জন্য যারা তাকবীরুল্লাহর সাথে নামাজ পড়বে, আমাদের ওখানে আলহামদুলিল্লাহ আমরা পুরস্কার দিই। এই যে এই কমলপুর মাদ্রাসা থেকেও আলহামদুলিল্লাহ এই মাদ্রাসার সাথে, মাদ্রাসার কমিটির সাথে আমার মহব্বত আছে। ওনারা আমাকে মহব্বত করেন, মোহতারাম সাহেব, আসাদে কেরাম সবাই মহব্বত করেন। আমি ওনাদেরকে ইনশাআল্লাহ অনুরোধ করব বড় ধরনের পুরস্কার দিতে। কিন্তু দুনিয়ার পুরস্কার তো পুরস্কার না, আসল পুরস্কার তো আল্লাহ পাকের নিকটে। আল্লাহ রাসূল বলছেন, মান সাল্লার বাইনা ইয়াওমান ইউদরিকু তাকবীরাতাল উলা কুতিবা লাহু বারাতান, বারাতুম মিনান নারি ওয়া বারাতুম মিনান নিফাক। এই দুইটা মুক্তি সনদ আল্লাহ তাআলা দান করেন। তাহলে 1 বছর নামাজ যদি তুমি জামাতে তাকবীরুল্লাহর সাথে পড়তে পারো, আল্লাহ কত বড় মাকাম দান করবেন। দেখবে যে তোমার পড়ার ভিতর বরকত হবে, নূর আসবে, ঘুমের অভ্যাস খতম হয়ে যাবে। দাঁড়ে আমার তো তাকবীরুল্লাহ ধরতে হবে, বুঝে আসছে না? ঘুমের অভ্যাস ছিল, হুজুরের ডাইকেও উঠে দিতে পারে না, তুমি নিজেই দৌড় দিবা, আল্লাহ পাকের মেহেরবানি। আর তালবে ইলমদেরকে আরেকটা কথা বলছি যে বাবা, হযরত মাওলানা এই যে মুফতি সাহেব এখানে আছেন, আমাদের জহির সাহেব, শোনো বাবা, আমাদের থানভী রহমতুল্লাহ বলছেন, যেই হুজুরের, যেই তালবে ইলমের নিজামুল আওকাত নাই, তার জীবনে কোনো বরকত নাই। কি নাই? নিজামুল আওকাত। অর্থাৎ নিজামুল আওকাত বানাবা, তোমার নিগরান হুজুরকে তুমি দেখাবা যে হুজুর আমার 24টা ঘন্টায় আমি আসার আগে নাজমে দারুল কামা মনে হয় কথা বলতেছিলেন যে তুমি তো এখানে ফারেক করে আসছো, উস্তাদরাও সময়কে ফারেক করে এখানে আসতেন, কমিটির মানুষ তাদের দেখাশোনা করতেছেন, সবাই চাচ্ছেন যে আমরা ভালো মানুষ হই, তাই না? তার জন্য জরুরি হলো নিজামুল আওকাত। নিজামুল আওকাতের অর্থ হলো বাবা যে আমার 24টা ঘন্টা আমি ঘুমের থেকে ওঠার থেকে নিয়ে ঘুমানোর পর্যন্ত কিভাবে আমার সময়টা কাটবে, বুঝে আসছে না? মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এই ওই তথ্য বই দরকার, তথ্য বই তো আছেই, বুঝে আসছে না? তুমি নিজেও কি করবা, তৈরি করবা যে আমার এই 24 ঘন্টা সময় আমি এই সময় মোতালা করব, এই সময় খাবো, আসর থেকে মাগরিব আমি ঘোরাঘুরি করব, গল্প করব, বুঝে আসছে না? ফোন করব বা এই সেই, অন্য সময় না। এই নিজামুল আওকাত, এই নিজামুল আওকাত যদি বানায়, তার জীবনের ভিতর বরকত চলে আসে রে বাবা। আসাদে কেরামও মেহরবানি করে চেষ্টা করবেন। নিজামুল আওকাত থানভী রহমতুল্লাহ নিকটে लाजिमी ছিল। हजरत बोलते हैं जिसकी निजामुल औकात नहीं वो क्या इंसान है, उसका वक्त जो है ना ऐसे ही गुजर जाएगा। আর নিজামুল औकात বানায় দেখেন জীবনের ভিতর কত বরকত হয়, আজীব ধরনের বরকত আল্লাহ এর ভিতর রাখছেন আকাবিরিনদের কথার মধ্যে। এদিকে ইনশাআল্লাহ করেন,
তারপরে দেখবেন যে কমিটির মানুষ এসে দেখবে যে কোনো ছেলে গল্পই করতে দেখবে না, এখানে পড়তেছে, ওখানে পড়তেছে, ওখানে দিনের কথা শুনেছে, প্র্যাকটিস করতেছে, বুঝে আসছে না? তখন তাদের মনটা কি হয়ে যাবে? খুশি হয়ে যাবে যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা কষ্ট গেলেস করে টাকা পয়সা কামাই করে যাদেরকে দিচ্ছি সত্যিকারে তারা মানুষ হইতেছে, সত্যিকারে তারা কি হইতেছে? মানুষ হইতেছে। ইনশাআল্লাহ এরকম হবে, আল্লাহ পাক এরকম করে দেখ। আমি এই এলাকার ভিতরে যেখানে যাই সেখানেই দেখি কোনো আলেম, মসজিদের ইমাম, এই সেই, তো কোথায় ফারেক? কমলপুরতে পারে। আমার সাথে অনেক ওলামা একরাম সম্পর্কেন, মৌলানা আলামিন সাহেব, নজরুল সাহেব, তারপরে আরো অনেক যারা আছে, সবাই কোন জায়গার ফারেক? কমলপুরের ফারেক। এই যে কমলপুর মাদ্রাসাকে আল্লাহ তাআলা কত বড় কবুল করছেন, যে বড় বড় ওলামা আল্লাহ পাক কি করছেন? এই মাদ্রাসা থেকে পয়দা করছেন। এই জন্য তোমরা সকলে এদিকে খেয়াল রাখবা বাবা, নিজের জীবন নিজামুল আওকাত বানাও। এমন কোনো কাজ করবা না যেই কাজের কারণে শয়তানের গ্রুপে নাম চলে যায়। কোন গ্রুপে? শয়তানের গ্রুপে নাম চলে যায়, এমন কোনো কাজ করবা না। আল্লাহ সবাইকে বাঁচার তৌফিক দান করেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সালাতান তুনাজ্জিনা বিহা মিন জামিইল আহওয়ালি ওয়াল আফাত ওয়া তাকযিলানা বিহা জামিআল হাজাত ওয়া তুতাহহিরুনা বিহা আন জামিইস সাইয়্যাত ওয়া তারফাউনা বিহা ইনদাকা আলা দারাজাত ওয়া তুবাল্লিগুনা বিহা আকসাল গায়াত মিন জামিইল খায়রাতি ফিল হায়াতি ওয়া বাদাল মামাত ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন। রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। আয় মওলা পাক, আয় মাহবুবে পাক, আল্লাহ মেহেরবানি করে আপনি আমাদের সকলকে মাফ করে দেন। আল্লাহ ভুল করছি, অন্যায় করছি, পিছনের জীবনে যত ধরনের খাতা কসুর হয়ে গেছে, আপনার ফজলে আপনি মেহেরবানি করে আমাদেরকে মাফ করে দেন। আল্লাহ সামনের জীবনটা আপনাকে রাজি খুশি রেখে আপনার রসুলের তরিকার উপর পরিচালনা করতে পারি আমাদের সকলকে আপনি তৌফিক দিয়ে দেন। আল্লাহ নফস শয়তানের ধোঁকা থেকে আমাদেরকে বাঁচার তৌফিক দিয়ে দেন। আমাদের সকলের সমস্ত নেক আশা পুরো করে দেন। যার যে পারিশানি আছে দূর করে দেন। ব্যবসায়ীদের ব্যবসার ভিতরে বরকত দিয়ে দেন। আমাদের সকলের জন্য হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ আমাদের যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তাদের সকলকে আপনি বেলা হিসাব মাগফিরাত করে দেন। তাদের কবরকে নূর দ্বারা ভরপুর করে দেন। তাদের জন্য জান্নাতুল ফিরদাউসের ফয়সালা করে দেন। আল্লাহ দুনিয়ার ভিতর যত মসজিদ মাদ্রাসা খানকা আছে কবুল করে নেন। আল্লাহ বিশেষভাবে এই মাদ্রাসা মসজিদ, আল্লাহ এই প্রতিষ্ঠানকে আপনি মেহেরবানি করে কবুল করেন। আল্লাহ এর সাথে যারা জড়িত আছেন, জান দিয়া, মাল দিয়া, দোয়া দিয়া, পরামর্শ দিয়া, তোলাবা, ওলামা, আসাতিজা, সকলকে আপনি মেহেরবানি করে কবুল করে নেন। তাদের সকলকে আপনি দুনিয়াও দিয়ে দেন, আখিরাত দিয়ে দেন। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।